रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां भजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने तस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवति यस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मया नः आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धा भूतं सुरश्च महदाह्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकारयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् विख्यातो यति सार्वभौमजगदीश्चन्द्रोपमत्येन यः श्रीभाष्येण यदन्वयास्वविदिता श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां योद्रामिदीनां व्यधाते पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरामि योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुरारिपौ भट्टार्घ्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसमनः कुलेशदेवादिवान् तिरुवरुण्माल् श्रीनिमुदलीशटगोपन्नाथमुनि श्रीरुय्यकुण्डार्मणक्काल् नम्बिशङ्कामाळवन्दाः कुरुमालाधरन् कुरुहैतिरार् कन्बाम्यतिरकाशत् गोविन्दर् कुरेशर् பெரியபட்டர் வேதாந்தமுனிவர் திருக்கண்ணர் கண்புடையனம் வெள்ளை இவரீடு அடித்தற்கு எய்ந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவரருளாளர்த்தம் திருவடியொன்னிய தேவப் பெருமாள் கைகொண்டருளும் திருமுறையாழ்வார் பொன்பதங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனமே भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वात्मकं श्रीशतगोपवन्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் அருவினியவன் பருணல் என்னும் அருமனைகளந்தாதி செய்தானடியினியப்படுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தொழிந்து மனத்தாரும் வாயாலும் குருகோர் வேதம் இனத்தாரை எல்லாதிரிஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைகளேனந்த சிடகோபன் பாதங்கள் யாமுடையவர்க்கு ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜ மனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் வாய்ந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரித்துவம் பெறாத உள்ளம் பெற ஆந்திகளும் சோழமிதழரங்கர் வண்புகழ்மே ஆந்த தமிழ் மலைகளாயிரமம் இந்த முதல் தாய் சடகோபன் மைம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஷன் மிக்கவிரி நிலையம் மெய்யாமுயல் நிலையம் தக்க நிறையம் தடையாகி தொட்டியலும் ஊழ் வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகையர்கோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். ಭಗವದ್ ವಿಷಯ ಪುಟ 274 371 ಅದರ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ರಾಮಾಯಣವನ್ನೇ ಬಹಳವಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಈಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಭರತ ಹಾಗೂ ಶತ್ರುಘ್ನ ಸರ್ವೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ 7ஆம் திருவாய்மொழி ಪ್ರವೇಶ ಆಯಿತು. முதலனே பாசுர முதல் பாட்டில் வடிவழகிலும் குணங்களிலும் தோற்றிருக்கும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் எனக்கு சுவாமிகள் என்று இத்திருவாய்மொழியின் ಅರ್ಥத்தை ಸಂಗ್ರಹೇಣ ಅರುಳಿ செய்தார். ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ಅವರಿಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನ ವಿಗ್ರಹ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿಯೋ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಮನಸೋತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರುಗಳು ಅವರು ನನಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಂದು ಈ ದಶಕದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. பாசுர பயிலும் சுடரொளி மூர்த்தியை பங்கைய கண்ணனை பயில இனிய நம் பார்க்கடல் சேர்ந்த பரமனை பயிலும் திருவுடையார் எவரேலும் அவர் கண்டீர் பயிலும் பிறப்பு இடைதோறும் எம்மை ஆளும் பரமரே.
ಪೈಲುಂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಶುಡ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಾವಣ್ಯಾದಿ ರೂಪವಾದ ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳ ಓಳಿಮೂರ್ತಿಯೈ ತೇಜೋಮಯವಾದ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳಂತಹ ಪಂಗಯ ಕಣ್ಣನೈ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನಾದಂತಹ ಅವನು ಪೈಲ ಇನೆಯ ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ ನಿರತಿಶಯ ಭೋಗ್ಯನಾದವನು. ನಮ್ ಪಾರ್ಕಡಲ್ ಸೇರಿದ ಪರಮನೈ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿಶಾಹಿಯಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನ ಪೈಲುಂ ತಿರುವುಡೆಯಾರ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಎವರೇಲುಂ ಎಷ್ಟು ನಿಕೃಷ್ಟರಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರುಗಳೇ ಪೈಲುಂ ಪಿರಪ್ಪಿಡೆದೋರು ಅವರಿಗೆ ಬರುವ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಮ್ಮೈ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳುವಂತಹ ಪರಮರ್ಕಂಡಿ ಪರಮಶೇಷಿಗಳೇ ಅಂತ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾದವರು, ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ. ஈடு பயிலும் பயிலுகை செரிகை அதில் வர்த்தமானத்தாலே இதர விஷயங்களில் ஒளி கர்ம நிபந்தனமாக வளருகையாலே வளருமா போலே குறைந்து வருமிரே இது அங்கனன்னிக்கே என்று மொக்க புகழ் விஞ்சிவாரானிற்கு மென்கை சுடரொளி மூர்த்தியை நிரதிசயமான தேஜஸ்ஸையே வடிவாக உடையவனை பயிலும் சுடர் அன்றைக்கே நித்தியத்துவமாவது சர்வகால வர்த்தித்வமாக நித்தியத்தை சொல்லித்தாகவுமாம் சுடர் ஒளி மூர்த்தியை சுடர் என்னும் ஒளி என்னும் தேஜஸாய் மிக்க தேஜஸ் என்கை அன்றியே ஒளி என்று அழகுக்கு பேராய்த்து சுத்த சத்துவமயமாய் ஸ்வரூப பிரகாசமான விக்கிரகத்தை உடையனன்கை நிஷ்கிருஷ்ட சத்வமேயாய் தத்ர சத்வம் நிர்மலத்வாத் பிரகாசகம் அநாமயம் ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ என்றும் தேஜசாம் ராசி மூர்ஜிதம் என்றும் திவி சூரிய சஹசிரஸ்ய என்றும் சொல்கிறபடியே நிரவதிக தேஜோரூபமாய் ஷாட்குண்ய விக்கிரகம் என்று பிரமிக்கலாம் படியாய் ஞானாதி குணங்களுக்கும் ஸ்வரூபத்துக்கும் பிரகாசமான விக்கிரகமிரே பங்கய கண்ணனை வடிவழகெல்லாம் பாதியும் கண் அழகு பாதியும் ஆயிருக்கும் ராமஹ கமலபத்ராட்சா என்னுமா போல வடிவிலே துவக்குண்டாரை வளைத்துக் கொள்வது கண்ணளாயிற்று ஒரு சுடர் கடல் போலேயாயிற்று வடிவு அது பரப்பு மாற தாமரை பூத்தா போலே ஆயிற்று கண்ணளவு வடிவுதானே ஆಕರ್ಷಿಕವತ್ತು அதுக்கு மேலே அகவாயில் வாத்சல்யாதி குணங்களுக்கும் பிரகாசகமாய் இருக்குமிரே கண் பயிலும் இத்தியாதி நித்தியமாய் நிரவதிக தேஜோரூபமான விக்கிரகத்தையும் அதிலும் ஆகர்ஷகமான கண்களையும் உடையவனை பயிலும் இனியா இப்படி வழி வழகும் கண்ணழகும் கண்ணழிவத்திருக்கையாலே இனிதாயிருக்குமிரே இதர விஷயங்கள் கிட்டந்தனையும் ஒன்று போலேயாய் கிட்டினவரே அகலவழி தேடும்படியாயிருக்கும் அவற்றினுடைய ஹேயத்தை அறிகைக்கும் அங்கே சரி அமையும் பகவத் விஷயத்தினுடைய நித்திய பிராபத்தை அறிகைக்கும் அங்கே நெருங்க அமையும். ஆகையாலே இரே இவ்வஸ்து நித்திய பிராப்தமாகிறது. இவ்விஷயத்தில் அனுபூதமான வழகை பத்த அனுபவியமான அழகு நோபஜனம் ஸ்மரன் என்று முக்தன் சம்சார யாத்திரையை மறக்குமா போலே அனுபூதாம்சத்தை நினைக்க ஒண்ணாதபடியிலே இருப்பது பண்டிவரை இத்தியாதி முதல் நாள்கள் கண்டால் சுவாபாவிக சேஷித்வத்தாலும் முகத்தில் கண்ணழியாலுமாக காணாத கண்டவனுக்கும் பண்டு கட்டு விட்டு முகமோ என்று தோத்தி இருக்கும். பண்டு கண்டுவிட்ட முகமோ என்று தோத்தி இருக்கும். சில நாள் பரிசீலித்தால் பண்டு இவரை நாம் கண்டறியோமி என்று தோத்தி இருக்கும். இரண்டுக்கும் சப்தமத்திருக்க இவ்வர்த்தத்தை காட்டும்படி எங்கனே என்று நான் கேட்டேன்.
பயில்கின்றார்கள் என்று பிரதம தசையோடு சர்மதசையோடு வாசியார வார்த்தை இதுவேயாயிருந்தது கண்டிரே என்றருளி செய்தார். நம் இத்தியாதி வடிவழகு குறையத்து குணத்தில் கொத்தையாலே கிட்ட மண்ணாதபடி இருக்குமோ என்னில் கலங்கா பெருநகரத்தை இருப்பிடமாக உடையவன் திருப்பார் கடலிலே வந்து ஆஷ்டிதருக்கு முகம் கொடை கைக்கும் வருபட்டிருக்கும். நம் ஆஷ்டிதார்த்தமாக என்றபடி அல்லாதார் வடிவு படைத்தால் வடிவில் வீர்வுடையோம் என்று அணைய நசைய பண்ணினால் அருமைப்படுத்தி புறப்படுத்துள்ளுவர் தள்ளுவர்கள். இப்படி அழகுடையவன் தானே ஆஷ்டிதரை அனுபவிப்பிக்கைக்காக அனித்தாக வந்து சாய்ந்தபடி பரமனை வடிவழகாலும் குணங்களாலும் அல்லாதாரை கழித்து இங்கே ஓர் ஏத்தம் சொன்னீர். மேன்மைக்கு இவனுக்கு வருகையே தான் ஒரு விஷயம் உண்டோ என்னில் மேன்மைக்கு இவனுக்கு வருகொரு விஷயம் இல்லை. பரமனை பயிலும் திருவுடையார் நல்லவாய் பாயிருந்தது என்று முகங்காட்டுவித்துக் கொண்டு பிரயோஜனத்துக்கும் படியேல் கை என்றிக்கே அவன் தன்னையே பிரயோஜனமாக பற்றி நெருங்கும் சம்பத்துடையார். ஒரு பிரயோஜனத்துக்கு பத்தினவர்கள் அது பெற்றவாறே அவனை விட்டு போவர்களிலே அவன் தன்னையே பத்தினவர்கள் இன்னை அங்கே நெருங்கும் அத்தனையிலே திரு அவன் சேஷித்வக்கு எல்லையாய் முடிகவித்தா போலே இவர்கள் சேஷத்துவத்துக்கும் எல்லையாய் முடிகவித்திருப்பர்கள். அந்தரிக்ஷகத ஸ்ரீமான் சது நாகவர ஸ்ரீமான் லக்ஷ்மணோ லக்ஷ்மி சம்பனஹா இத்தியாதிகள் படிய அந்தரிக்ஷகத ஸ்ரீமான் லங்கையை விட்டு பெருமாள் திருவடிகளிலே வரவென்று ஓர் அடியிட்ட போதே ராவணன சம்பத்தாலே வந்த அஸ்ரீ போய் ஸ்வரூபமானுரூபமான ஸ்ரீகுடி போந்ததிரே சத்து நாகவர ஸ்ரீமான் சர்வேஸ்வரன் அரை குலைய தலை குலைய வந்து விழவேண்டும்படியான ஆர்த்தி தன்னை ஒரு சம்பத்தாக சொல்லித்திரே. ஸ்ரீ கஜேந்திராழ்வானுக்கு சர்வாத்மனா பர்யனுநீயமானஹா என்று இளைய பெருமாளை நீர் எவ்வராஜ்யத்திலே முடிசூடாவிடில் நாம் முடிசூடோம் என்று பெருமாள் அருள் செய்தேயும் முடிவைக்க விஷயாத இளைய பெருமாளை இரு. லக்ஷ்மணோ லக்ஷ்மி சம்பன்னஹா என்பது ஸ்ரீ பரதாழ்வானை பிள்ளாய் உன்னுள் எழுப்பது பார்வது எப்போதோ உன்னுள் எதுப்பார்வது எப்போதோ என்று கேட்க யாவன்ன சரணோ பிராத்துரும் பார்த்திவம் யஞ்சனான்விதோ சிரச தாரயிஷ்யாமி என்று பெருமாளும் தமக்கு உகத்த முடிசூடி நானும் எனக்கு உகத்த முடிசூடி பண்ணு ஆறும் என்றானிரே. அரசமர்ந்தான அடிசூடு வரசு இரே அடியிலே தலையாக வாழ அடியிழுகிறார் இரே உடையார் வைஷ்ணவனன் என்னுமா போல பாரதந்திரமாயிர சம்பந்தத்தை உடையவர்கள் இச்சம்பந்தத்தை உடையராகிறார்கள். மற்ற என்ன ஏத்தம் உண்டாக வேணும் இவர்களை ஆதரிக்கில் எவரேலும் ஜென்ம விருத்தா ஞானங்களல் ஏதேனுமாகவுமா இது உண்டாம் அத்தனையே வேண்டுவது. அவர் கண்டீர் ஜென்ம விருத்த ஞானங்களால் வரும் அபிமானம் பகவத் சேஷத்துவத்துக்கு விரோதியாகையாலே அதில்லாதார் உத்தேஷ்யர் என்கிறார். ததீயர் என்றே தங்களை நிரூபிக்க வேண்டும்படியாய் வைஷ்ணவத்துவ விரோதியான ஜென்மாதிகளால் வரும் அபிமானம் இல்லாதார் நமக்கு தேட்டம் என்கிறார். அவர்கள் எத்தனை நாளைக்கு உத்தேஷ்யர் என்ன பயிலும் பிறப்பிடைதோறு மேன்மேலன நெருங்கி வருகிற ஜென்மங்களில் அவகாசங்கள் தோறும் நின் பன்மாமாய பல்பிறவி இருப்படுகின்ற யான் என்று தியாஜ்யமாக சொன்ன ஜென்மம் தன்மையே விரும்புகிறாரிரே. இப்போது பாகவத சேஷத்துக்கு உறுப்பாகையாலே மேன்மேலன
ஜென்மங்களுண்டாகவும் அமையும். ஒரு பாகவதன் சீபாதத்திலே வர்த்திக்கப் பெறில் என்கிறார். எம்மை ஆளும் பரமர் என்னை அடிமை கொள்ள கடவுள் சுவாமிகள் முன்பு அவனை பரமன் என்றீர். இங்கே இவர்களை பரமர் என்னானின் நீர். இது இருக்கும்படி என்னில் அனுபவிய குணாதிக்கியத்தாலே சொல்லித்து அங்கு இங்கு அக்குணத்துக்கு தோத்தவர்களை சொல்லுகிறது. தத் சம்பந்த மொழியச் சொல்லி ಭಗವತ್ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತದಾಂ. ಇದಿಷ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಲೀಡ್. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ನೋಡೋಣ. ಪೈಲುಂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ತಮಾನದಿಂದ ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ಸು ಕರ್ಮದ ಕಾರಣ ಬರುವುದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವಂತೆ ಕ್ಷೀಣವಾಗುವುದು ಉಂಟಷ್ಟೇ. ಇದು ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ತೇಜಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಶುಡರ್ವಳಿ ಮೂರ್ತಿಯೈ ನಿರತಿಶಯವಾದ ತೇಜಸ್ಸನ್ನೇ ರೂಪವನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಳವನನ್ನ. ಪೈಲುಂ ಶುಡರ್ ಅಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯತ್ವ ಎಂದರೆ ಸರ್ವಕಾಲ ವರ್ತಿತ್ವವಾದ್ದರಿಂದ ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಗತ್ತೆ. ಶುಡರ್ವಳಿ ಮೂರ್ತಿಯೈ, ಶುಡರ್ ಎಂದರೂ ಒಳಿ ಎಂದರೂ ತೇಜಸ್ಸಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತೇಜಸ್ಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲದೆ ಓಳಿ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಮಯವಾಗಿ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಕಾಶವಾದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಉಳ್ಳವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟ ಸತ್ವವೇ ಆಗಿ ತತ್ರ ಸತ್ವಂ ನಿರ್ಮಲತ್ವಾತ್ ಪ್ರಕಾಶಕಂ ಎಂದು, ತೇಜಸಾಂ ರಾಶಿಮೂರ್ಜಿತಂ ಎಂದು, ದಿವಿ ಸೂರ್ಯ ಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ನಿರವಧಿಕ ತೇಜೋರೂಪವಾಗಿ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ವಿಗ್ರಹ ಎಂದು ಭ್ರಮಿಸುವವರು ಭ್ರಮೆಗೊಳಗಾಗುವಂತಾಗಿ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ಪ್ರಕಾಶವಾದಂತಹ ವಿಗ್ರಹವಷ್ಟೇ. ಪಂಗಯ ಕಣ್ಣನೈ, ರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯವೆಲ್ಲ ಅರ್ಧವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧವಾಗಿರೋದು. ಶರೀರದ ಪೂರ್ಣ ಸೌಂದರ್ಯ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಅದು ಅರ್ಧ ಭಾಗ, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಪೂರ ಅವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಗಣ್ ಶಂಗಣ್ ಪಂಗಯ ಕಣ್ಣನ್ ಅರವಿಂದ ದಳಾಯತಾಕ್ಷಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ. ಬರೀ ಅವ್ನು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ. ಮಂತ್ರ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಅಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರವ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂಗಲೋಕಿವ ಯಸ್ಮರೇ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸವಾಕ್ಯಾಭ್ಯಂ ತರಶುಚಿ. ಉನ್ನೈ ಕಂಡ ಕಣ್ಗಳು ಮತ್ತೊಂದಿನ ಕಾಣಾವೆ. ನಿನ್ನ ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಇನ್ ಬೇರೆ ಕಣ್ಣು ಇನ್ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡೋದು ಬೇಡ. ಎಷ್ಟು ವೃತ್ತಾಂತಗಳು ಬೇಕು ಭಗವಂತನನ್ನ, ಅವನ ಕಣ್ಣನ್ನ ನೋಡಿದಕ್ಕೆ. ಧನುರ್ದಾಸನ ವೃತ್ತಾಂತ ರಾಮಾನುಜರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತು. ಕಪ್ಯಾಸಂ ಪುಂಡರೀಕಮೇವ ಮಕ್ಷಿಣಿ ಚಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಆ ಕಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವತೆಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವಂತಹ ಧರ್ಮ, ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮ ಅಂತ. ಅವನು ಮತ್ಸ್ಯನೋ ಕೂರ್ಮನೋ ವರಹನೋ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ, ಅವನ ಕಣ್ಣು ನೋಡಿ. ಅದು ಆಗತಮಾನೆ ಅರಳಿದ ಕಮಲದ ದಳದಂತೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾವ ಹೋಲಿಕೆನೂ ಇಲ್ಲ. ತಾಮರೆ ಕಣ್ಣು. ಗಗನಂ ಗಗನಾಕಾರಂ ಸಾಗರಂ ಸಾಗರೋಪಮಂ ರಾಮ ರಾವಣಯೋರ್ ಯುದ್ಧಂ ರಾಮ ರಾವಣಯೋರಿವ ಅಂತಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯಪತಿಯ ನೇತ್ರ, ಅದು ಶ್ರೀಯಪತಿ ನೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮ. ಈ ದಿವ್ಯ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ, ಪದ್ಮಪ್ರಿಯೆ, ಪದ್ಮಿನಿ, ಪದ್ಮಹಸ್ತೆ, ಇವನು ಅಷ್ಟೇ. ಇಬ್ಬರು ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ನಿರವಧಿಕ ತೇಜೋರೂಪವಾದಂತಹ ವಿಗ್ರಹ. ಅದು ಅರ್ಧ ಇದರ್ಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷ ಎನ್ನುವಂತೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಕ್ತರಾದವರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಕಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯವಾಯಿತು. ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಯಾರ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ನೋಡುವಂತಹದ್ದು. ವಧೂವರರು ಮೊದಲು ವಿವಾಹವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿವಾಹದ ದಿವಸ ಈ ಕ್ಷಣ ಅಂತ ಇದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕನ್ಯಾದಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷಣ ಅಭ್ರಾತೃಗ್ನಿ ಅವನ್ ಮಂತ್ರ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಗೆನೆ ಅಂತರ್ಪಟ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವನು ಹೆಣ್ಣನ್ನ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷಣ ಅಂತ ನೋಡೋದು.
ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಯಾರೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ಅವರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಾಗಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರನ್ನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನೋಡಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಈ ಮರೆಮಾಚು ಹಂಗಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಕಣ್ಣು ನೇರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಈ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವನನ್ನ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಅವನ ಕಣ್ಣೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಅರ್ಜುನ ಬಿಲ್ಲು ವಿದ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಮರದಲ್ಲಿ ತುದಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಪಕ್ಷಿಯ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಮಂದಹಾಸ, ನಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡಿ ಮುಗುಳ್ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಹೇಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು? ಕೇಶವ ಪಾದಾದಿ, ಕಾಲಿನಿಂದ ತಲೆಯವರೆಗೆ ಅಥವಾ ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲಿನ ತನಕ. ಇದನ್ನ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗರು ಭಗವದ್ಧ್ಯಾನ ಸೋಪಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವರು ತಿರುಪಾಣಾಳ್ವಾರ್ ಇದರ ಅಮಲನಾದಿ ಪಿರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಕಾಣೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರು. ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನೋ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ರಾಮಾನುಜರು ನೀನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಅಂದ್ರು. ರಾಮಾನುಜರ ಅನುಜ್ಞೆ ಅಂತ ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 2 ಸಲ ಆಯ್ತು. ಕಡೆಗೆ 3ನೇ ಸಲ ಭಗವಂತ ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ವಂತೆ, ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ನಾನ್ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತೀಯ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಅವ್ರು ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಹಾಗೇನೆ ರಾಮಾನುಜರನ್ನ ಅವ್ರು ಕಾಣುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯ ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ನೋಡೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರು. ಎನ್ನ ಕುರುಡನ್ನ ಮಾಡಿಸೋ ತಂದೆ, ಎನ್ನ ಕುಂಟನ್ನ ಮಾಡಿಸೋ, ಈ ತರ ಒಂದು ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣು ಬೇಡ, ಕಿವಿ ಬೇಡ, ಕಾಲು ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದು ಬೇಡ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಇದು ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಏಕಾಗ್ರತೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಈ ಕುದುರೆಗೆ 2 ಕಣ್ಣಿಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ, ಅದು ನೇರ ದೃಷ್ಟಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟದೇ ಇದ್ರೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೋ ಹಳ್ಳಕ್ಕೋ ಬಿಡಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ನೇರವಾಗಿರೋದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ. ಆ ಕಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ಭಗವಂತನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನ ರೂಪ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಮಯತಿ ಇತಿ ರಾಮ, ಅವನ ಶರೀರದ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಬರು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ತೋಳ್ ಕಂಡಾರ್, ತೋಳೇ ಕಂಡಾರ್, ತೋಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರು ತೋಳ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ವಂತೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನ ಸೌಂದರ್ಯ. ಹಾಗೆ ಅವನ ಪೂರ್ಣ ಸೌಂದರ್ಯವು, ಆ ಪೂರ್ಣ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಲಾವಣ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಗದ್ದು, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾವಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನದು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಸೌಂದರ್ಯ, ಇನ್ನಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಅಂತ. ಭಗವಂತನ ತೇಜಸ್ಸು, ಕಣ್ಣಿನ ಛಲವು ಅದು ಹಾಗೆ ಒಂದು ತೇಜಸ್ಸಿನ ಸಾಗರವೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಆಗಿದೆ ಆ ವಿಗ್ರಹದ ಛಲವು. ಅದರ ಹರಹಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಾವರೆಯು ಪುಷ್ಪಿಸಿದಂತೆ ಆಯಿತು ಆ ಕಣ್ಣಿನ ಸೊಬಗು. ಕಣ್ಣಿನ ಚೆಲುವು ತಾನೇ ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಒಳಗಿನ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಪ್ರಕಾಶಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಯಾವುದರಿಂದ? ಕಣ್ಣಿಂದ. ಪೈಯಲು ಮಿಥ್ಯಾದಿ, ನಿತ್ಯವಾಗಿ ನಿರವಧಿಕ ತೇಜೋರೂಪವಾದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಕಣ್ಣಿನ ಸೊಬಗನ್ನು ಉಳ್ಳವನನ್ನ ಪೈಯಿಲು ಮೀನೀಯ. ಹೀಗೆ ರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯವೋ, ಕಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯವೋ ಅಪರಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಭಗವಂತ ಈ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಂಗಳ್ ಶಾಪಂ ಇಳಿಂದೇಲುವ ಎಂಬಾವಾಯ್ ಆದಿತ್ಯನು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉದಯಿಸಿದಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಬೀಳಿ. ಸೇರಾದ ಪೈನೆல்லாம் ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ ಕೋಯಲ್ ಅಂದ್ರು ದೇಶಿಗರು. ಸೇರದೆ ಇರೋರ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಕೂಡಾರವೆಲ್ಲಂ ಶೀರ್ ಗೋವಿಂದ. ಕೂಡಾರವೆಲ್ಲಂ ಶೀರ್ ಬರೀ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕೂಡದೆ ಇರೋರೋ ಅಂಥವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಔದಾರ್ಯ ಭಗವಂತಂದು. ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಸೊಬಗಿನಿಂದ. ಅವರನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಬರಲಿ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಎಂಗಳ ಮೇಲೆ ಶಾಪ ಮಿಳಿಂದೇಲೋ ಎಂಪಾವಾಯ್.
ಈ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿ ಭಗವಂತಂದು ಆಚಾರ್ಯರದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗಬೇಕು. ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ ಉಂಟಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಕರುಣಾಪೂರ್ಣ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವು ತಾನಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ನೇರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡುವಂತಹದ್ದು. ನೇರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಚಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಕಾಲಕ್ಷೇಪದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಏಕಸಂಧಿಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವ. ಅದೇನ್ ಬರೀ ಪೂರ್ವತಾರಣ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಈ ತರದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ತೂಗಿಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಅಥವಾ ವಾಯ್ಸ್ ಜೋರ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಹರಿಕಥಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಚಿಂತನೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ, ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ ಅದು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಬೀಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಇದು ಭಗವಂತನಿಂದಾನೇ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಗುರುವಿಂದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಪಾಶದಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಭಾಗವತರು ಅವರ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೊಂದುವವರೆಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗಲೇ ಅದರಿಂದ ಅಗಲಲು ದಾರಿ ಹುಡುಕುವಂತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಯ್ತು, ಏನೋ ಒಂದು ಬಯಸಿದ್ರಿ ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಂತು. ಕಾರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಶೋರೂಮ್ ಇಂದ ತಂದ್ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟಾಯ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಹಳ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಿಲ್ವ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ ಬಂತು ಮನೆಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷ. ಹಾಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲದೊತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ ಇನ್ನೂ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಂತು ಆಯ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮುಗೀತದೆ. ಹಾಗಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಹೇತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಮೀಪಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಭಗವದ್ ವಿಷಯವಾದ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೂ ಆ ಭಗವದ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾಗಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಇದ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. ಒಂದ್ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಗಾಢವಾಗಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು. ಅದರಿಂದಲೇ ಅಷ್ಟೇ ಈ ವಸ್ತು ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭೂತನಾದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅನುಭಾವ್ಯವಾದ ಸೌಂದರ್ಯವು ನೋಪಜನಂ ಸ್ಮರನ್ ಎಂದು ಮುಕ್ತನು ಸಂಸಾರ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮರೆಯುವಂತೆ ಅನುಭೂತಾಂಶವನ್ನ ನೆನೆಯದೇ ಇರುವಂತೆ ತಾನೇ ಇರೋದು. ಈಗೇನೋ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಕ್ಲೇಶ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸುಖ ಬಂತು. ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಸುಖ ಪಡದೆ ಅದನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಯಾರು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಸ್ತೀರೇನು? ಮರ್ತೋಯ್ತದ. ಸುಖ ಬಂದ ಕ್ಷಣ ದುಃಖದ ಕ್ಷಣಗಳು ಮರ್ತೋಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇವಾಗಲೂ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆದಪ್ಪ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಆಗಿತ್ತು, ಅವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದಕ್ಕೂ ನೆನ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕುಂತಿ ಕೇಳಿದ್ದು, ನನಗೆ ದುಃಖವನ್ನೇ ಕೊಡು. ಆ ದುಃಖ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸುಖದಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಉದ್ದೇಶ ನಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ದಿವಸಾಲು ನಿನ್ನೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಮನುಜ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ತುಂಬಾ ಸುಖ ಐಷಾರಾಮವಾದ ಜೀವನ ಇದ್ರೆ, ಈಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಕೌರವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದ್ದು ಆಯ್ತು, ಕೊಂದಿದ್ದಾಯ್ತು. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವನು ಧರ್ಮರಾಯ ಇದ್ದಾನೆ. ರಾಜಮಾತೆಯಾಗಿ ಇವಳು ಕುಂತಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕೈಗೊಬ್ಬ ಕಾಲ್ಗೊಬ್ಬ ಆಳುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೇಳಿದವಳು, ನನಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖನೇ ಇರ್ಲಿ. ಏನ್ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ಮರೆಯದಂತಾಗಲಿ. ಈ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನ ಕಂಡು ಅನುಭವಿಸಿದ್ವಂದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅನುಭಾವ್ಯವಾದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ಮಗಳೋ ಯಾರೋ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ನೋಡಿ, ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣದಿಂದ, ಓ ಅವ್ಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವನು ಬರ್ತಾನೋ ಅವಳು ಬರ್ತಾಳೋ,
ಸರಿ, ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದೇನು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹಗಳು. ಇನ್ನು 4 ದಿವಸ ಇದೆ, 3 ದಿವಸ ಇದೆ, 2 ದಿವಸ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದು ದಿವಸನೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದು. ಆ ಆನಂದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವಳು ಬಂದಾಯ್ತು, ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಇರೋದು 15 ದಿವಸ, ಬಂದ್ರು ಇದ್ರು 2 ದಿವಸ, ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನು ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತಾಳಲ್ಲ, ಇನ್ನು 7 ದಿವಸ, ಇನ್ನು 6 ದಿವಸ, ಅಯ್ಯೋ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು, ಅವಳು ಹೊರಟೇ ಬಿಡ್ಲು, ದುಃಖವೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಅವಳು ಇಲ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಭಾವಿಸಿ ಮಾಡೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವದ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾಗಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು, ಅದರಿಂದಷ್ಟೇ ಈ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ವಸ್ತು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭೂತವಾದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅನುಭಾವ್ಯವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ. ನೋಪಜನಂ ಸ್ಮರನ್ ಎಂದು ಮುಕ್ತನು ಸಂಸಾರ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮರೆಯುವಂತೆ ಅನುಭೂತಾಂಶವನ್ನ ನೆನೆಯದೇ ಇರುವಂತೆ ತಾನೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲ, ಇನಿಪ್ಪಿರವಿ ಹನ್ನೆರಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿರತಿಶಯ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದ್ದೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರ. ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ಯಾ, ಕತ್ತೆ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಕೀಟವಾಗಿದ್ಯಾ, ಇವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಯಾರು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಆ ಆನಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮುಕ್ತನಿಗಿರುವಂತ ಆನಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆಯುವಂತೆ ಆಗತ್ತೆ. ಪಂಡಿವರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಕಂಡ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಶೇಷತ್ವದಿಂದಲೋ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದಲೋ, ಕಾಣದೆ ಕಂಡವನಿಗೂ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ನಂತರ ಅಗಲಿದ ಮುಖವೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ತೋರುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಂಡುಬಿಟ್ಟು ಮರಿಯಾಗ್ಬಿಡೋದು. ಈ ನಾರದನ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಅವನು 2-3 ಜನ್ಮ ಪಡೆದ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಆ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಅಲ್ಬದಾಗಿ ಹೇಳ್ದ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಕೆಲಸಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗೋದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಒಂಚೂರು ರುಚಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮರಿಯಾಗ್ಬೋದು. ಈ ಭಗವಂತ ಈ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು. ಒಮ್ಮೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅವನಿಗೆ, ಈ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಆ ಆನಂದ ಒಂಚೂರು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಕು, ನಿನ್ನಿಂದ ಈ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡು, ಆಮೇಲೆ ನಿಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳದಂತೆ. ಚೂರು ರುಚಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಂಡುಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಕಂಡೆ ಅಂತಾರೆ, ಮುಂದಿನ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಅವನಿನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕಾಣೋದೋ, ಇಲ್ಲ ಕಾಣ್ತೇನೋ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ವೋ, ಏನು ದುಃಖ, ಏನೆಲ್ಲ ಅವರದು ಗೋಳು. ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರಂತ ಭಗವಂತನ, ಅದು ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ತೀರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಂತ. ಇಲ್ಲ ಅವನು ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ತಿರುವಾಯಿಮಳಿ, 1000 ಮುಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ವಿರಹ ಇವುಗಳು. ಈಗ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರು ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಅನುರೂಪ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾರು ಇವರೆಲ್ಲೋ ಹೋದ್ರು ಒಂದು ಔಟ್ಸೈಡು ಎಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ನೆನ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೋ ಆ ಕಾತರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಾಯೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಸುಖ ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನ್ನೋ ತರ ಎಲ್ಲ ಲೌಕಿಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಲ್ದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಡ್ದು, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಇವರನ್ನ ನಾವು ಕಂಡು ಅರಿತವರಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರುತ್ತೆ. ಈ 2 ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಶಬ್ದವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವಾಗ ಈ 2 ಅರ್ಥವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಯಲ್ ಹಿಂದಾಳ್ ಎಂದು ಪ್ರಥಮ ದಶೆಗೂ ಚರ್ಮ ದಶೆಗೂ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇದುವೇ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಣಿರಿ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ಇತ್ಯಾದಿ ರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯವು ನ್ಯೂನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗುಣದಲ್ಲಿನ ದೋಷದ ಕಾರಣ ಸಮೀಪಿಸಲಾರದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪರಮ ಪದವನ್ನು ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ ಮುಖ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಅವನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಆದ್ರೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ದೋಷಗಳು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗೆ, ನಾವು ಬೇಡ, ಆ ರೀತಿಯ ಭಯವೇ ಬೇಡ. ಭಗವಂತನ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಶಲ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಬಹುದು. ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸ್, ಏನೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾಣೋದು, ಅವನು ನೋಡೋದು ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ, ಅವನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಸಮರ್ಪಣ ಭಾವ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ವೈಕುಂಠದಿಂದ ಯಾಕೆ ಅವನು ತಿರುಪಾರ್ ಕಡಲಿಗೆ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ, ಗಜೇಂದ್ರ ವರದಲ್ಲಿ ನಾ ಬಂದಿದ್ದೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅವನು
ಆಶ್ರಿತರು ಕರೆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೇಗ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ, ವೈಕುಂಠದಷ್ಟು ದೂರ ಇಲ್ಲ ಇದು, ತಿರುಪಾಕಡಲು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ನಮ್ ಆಶ್ರಿತಾರ್ಥವಾಗಿ ಎಂಬಂತೆ ಇತರರ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಆನಂದಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ದುರ್ಲಭವನ್ನಾಗಿಸಿ ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸೌಂದರ್ಯವುಳ್ಳವನು ತಾನೆ ಆಶ್ರಿತರನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಶಯನಿಸಿದ ರೀತಿ ಆಯಿತು. ಪರಮನೈ ರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುಣಗಳ ಕಾರಣ ಇತರರನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಮಹಿಮೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಷಯ ಉಂಟೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಹಿಮೆಗೂ ಇವನಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಪರಮನೈ ಪೈಲುಂ ತಿರುವುಡೆಯಾರ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದ್ದಿತು ಎಂದು ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುದು ಅವನನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಸೇರುವ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉಳ್ಳವರು. ದುರ್ಯೋಧನ ಬಂದ, ಅರ್ಜುನ ಬಂದ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅಂತ. ಇವನು ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ಯಾವ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವ ಆಯುಧವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ, ನಿರಾಯುಧನಾಗಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕಡೆ, ನನ್ನ 7 ಅಕ್ಷರಣಿ ಸೈನ್ಯ. ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಅದು ಸೇನೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವನು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಜುನ, ನನಗೆ ನೀನೊಬ್ಬ ಇದು, ನೀ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸಾಕು ಅಂತ. ಸೊ ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಏನೇನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಯಾರು, ಇದೆಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ನೀನು ತಲೆಗೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಜೂನಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್, ನೀನೇ ಮೊದ್ಲು ಬಂದಿದ್ದು ಕೂಡ ದುರ್ಯೋಧನ, ನಾನು ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದ್ಲು ಅಂತ. ಇವನಿಗೆ ಭಯ, ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನ 7 ಅಕ್ಷರಣಿ ಸೈನ್ಯನ ಅಂತ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅರ್ಜುನ 7 ಅಕ್ಷರಣಿ ಸೈನ್ಯ ತಂದಿದ್ರೆ ಇವನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಯಾವ ಆಯುಧನೂ ಇರೋಲ್ಲ, ನಿರಾಯುಧನಾಗಿ ನಾನು ಅಂತ. ಅವನ್ ನಿರಾಯುಧನಾಗಿಯೇ ಹಿಂದೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅಂಗುಲ್ಯಗ್ಗೆ ತಾನನ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳೋನು. ಉಗ್ರಿನ ತುದಿಯಿಂದ ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಪೂರ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರೋವನ್ಗೆ ಆಯುಧಗಳು ಬೇಕೇನು? ಅವನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲಾರೋ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೋ? ಇದು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವನಾದ್ರೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಭಗವಂತನ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಏನೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು, ಆಯ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಕಾರ್ಯಾರ್ಥ ಅಪ್ರಯೋಜಕ ಅವ್ರ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಏನಾರು ಒಂದು ಇಂಡೆಂಟು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ತುಪ್ಪ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಆರತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಪಲ್ಲು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ತಂದು ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರು ಅನಂತರಿಗೂ ಅವನೊಡನೆಯೇ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ವಿವೇಕಿಗಳ ಅದವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀನಾಗಿರು. ಈಗ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ದಿವ್ಸಲ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಏನೋ ನೋವಿದ್ದಾಗ ಹೋಗೋದು, ಆಯ್ತು, ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ದಾಯ್ತು, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ರು, ನೀವು ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಬಂದ್ವಿ, ಮುಗೀತು. ಕಾರ್ಯಾಂತೆ ಅಪ್ರಯೋಜಕ. ಶಿಕ್ಷಕ, ನದಿ ತೀರೆ ನಾವಿಕಾಹ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅಂತ. ಅದು ಲೋಕದ ರೂಢಿ. ಆದ್ರೆ ಇವನಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಂದವರು ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಡದಂತೆ ಅದು ಅವನ ಹಿರಿದು ಕೂಡ ಅರವೆಲ್ಲಂ ಸೇರಿ ಗೋವಿಂದ. ತೀರು ಅವನ ಶೇಷತ್ವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಕಿರೀಟ ಧರಿಸಿದಂತೆ ಇವರುಗಳು ಶೇಷತ್ವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಕಿರೀಟ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರಿಕ್ಷಗತ ಶ್ರೀಮಾನೇ ಸತು ನಾಗವರ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಂಪನ್ನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತೆ ಅಂತರಿಕ್ಷಗತ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಾಗಲೇ ರಾವಣನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಅಶ್ರೀ ನಾಶವಾಗಿ ಸ್ವರೂಪಾನುರೂಪವಾದ ಶ್ರೀ ಇವನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನೆಲೆಸಿದಷ್ಟೇ. ವಿಭೀಷಣನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ ಸರಿನು ಹೋಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಲಂಕೆನ್ ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಶತ್ರು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ. ಅವನು ರಾಕ್ಷಸನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ತಾನೇನೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಈಗ
ವಿಭೀಷಣನ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಧರ್ಮದಿಂದ ಆಯ್ತಾ ಅಧರ್ಮವ, ಅವನ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ನು. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರು ಇದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾನು ಬಿಟ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಈ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ವಿಭೀಷಣನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲವೂ ತಪ್ಪು. ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯಾಯ ರಾಘವಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವನು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ದ? ಮೂಲತಃ ನೀವು ಅವನ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದನೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಕೈಕಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಘೋರವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ದಾರಿ. ಅಯ್ಯೋ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳೆಲ್ಲ ಪೇಚಾರ್ದೇನು ಕಡೆ ಮಗ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪುಲಸ್ತ್ಯ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವನು ನಂಗೆ ಸಾವೇ ಬೇಡ ಅಂದ. ಮೊದಲೇನೆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಆಸುರಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವರಿಂದ ಬೇಡ ಇವರಿಂದ ಬೇಡ. ಕುಂಭಕರ್ಣನು ಹಾಗೆ ಇದ್ದ. ಸಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದನೂ ಎಲ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ರನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ. ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಇವನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ದ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಂಥ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಧರ್ಮದಿಂದ ಹಾದಿಯಿಂದ ವಿಚಲಿತನಾಗದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸು. ಚಿರಂಜೀವಿಯ ಪಟ್ಟ ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾಕೆ? ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಬಲಿವ್ಯಾಸೋ ಹನುಮಶ್ಚ ವಿಭೀಷಣ ಕೃಪಶ್ಚ ಪರಶುರಾಮಶ್ಚ ಸಪ್ತೈತೆ ಚಿರಂಜೀವಿ. ವಿಭೀಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪತ್ನಿ ಸರಮೆ, ಮಗಳು ತ್ರಿಜಟೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿದ್ರು. ಅವಳ ದುಃಖ ಇದ್ದಾಗ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿ ತ್ರಿಜಟೆ, ಆ ತ್ರಿಜಟ ಸ್ವಪ್ನ ವೃತ್ತ ಅಂತ. ಬೇರೆ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ ಹಿಂಸಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾ ಕನಸು ಕಂಡೆ, ಅವನ ಮೈಗೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ರಾವಣ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ. ಇವನು ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶ್ವೇತ ಛತ್ರಿಗಳಿಗೆ ವಿಭೀಷಣ ಬಂದಂತೆ ನಾ ಕನಸು ಕಂಡೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆ ತ್ರಿಜಟ ಸ್ವಪ್ನ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ. ವಿಭೀಷಣ ಒಂದೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಹನುಮಂತನನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ವಿಭೀಷಣ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ರಾಜನ್ ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರ ರಾಜ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ದೂತನಾಗಿ ಬಂದವನು ನೀನು ಕೊಂದುಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾರು ಕೊಡೋರು? ಯಾರಿಂದ ಬಂತು ಅವ್ರಿಗೆ? ದೂತನನ್ನ ವಧಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತಿದೆ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನು ರಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಇದ್ರದನ್ನ ನಡೆಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಅವನು ಬಂಧಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಬಾಲಕ್ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮತ್ತೆ ಅವನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ರಾಕ್ಷಸನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ವಿಭೀಷಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವರನ್ನ ದೂಷಿಸಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯವಾದ ಮಾತು, ಧರ್ಮಯುಕ್ತವಾದ ಮಾತು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ರು ಇದ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ರಾವಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ದ, ನೋಡು ನಿನಗೆ ಯಾರು ಹಿತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅಪಥ್ಯವಾಗ್ಬೋದು. ಔಷಧಿ ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿಯಾಗಿರೋಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಬೇಗವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವನು ಇಂದ್ರಿಜಿತ್ತು, ಪ್ರಹಸ್ತ, ಮತ್ತೊಬ್ರು ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ರಾಕ್ಷಸಿ ಬುದ್ಧಿನವರೇನು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆಲ್ಲ, ಬೇಡ ಇದು, ಅಣ್ಣನು ಅವನನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ ನೀ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸೀತೆಯನ್ನ ಪರಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡು, ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಲಂಕೆಗೆ, ನೀನ್ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಕ್ಷಸ ಕುಲಕ್ಕೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಈಗಲೂ ಕಾಲ ಮೀರಿಲ್ಲ, ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾಯ್ತು, ಕಳಿಸೋಳನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ರಾಮನ ಒಪ್ಸು, ನೀನು ಉಳಿ ರಾಜ್ಯವೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಇದು ನಿಜವಾದ ಹಿತವಾದ ಮಾತು ಅಂತ. ಇವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೋಪ ಬಂತು. ಅವಿವೇಕಿಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ. ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಈ ತೀರಿ ಹೇಳೋದ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ತಲೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ, ನೀನ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮ, ನೀನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು ತೊಡಗು ಅಂತಂದ ಅವನು. ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿಭೀಷಣ ಮಾಡಿ, ಯಾವಾಗ ಇವನು ಇರ್ರಿಪೇರಬಲ್ ಅಂತ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಾನು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೆ 4 ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯಾಯ ರಾಘವಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೆ ತ್ಯಕ್ವಾ ಧಾರಾ ಪುತ್ರಾನ್ ಬಂಧು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಮುಂದೆ ಇಂದ್ರಜಿತು ನಾಗಪಾಶವನ್ನ ಹಾಕ್ದವೋ ಎಲ್ರು ಸತ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬರೀ ಅವನ ಮಾಯೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದ್ದು, ಮಾಯಾ ಸೀತೆಯನ್ನ ತಂದು ತಲೆ ತೆಗೆದಾಗ ಇಂದ್ರಜಿತು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ವಾನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಬರೀ ಮಾಯೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅವನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಅಂತ. ಇಂದ್ರಜಿತುಗೆ ಒಂದು ವರ ಆಯ್ತು, ನಿಕುಂಬಿಲ ಯಾಗ ಪೂರ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಯಾರು ಜಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಕಡೆ ಗುಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸರಿನೋ, ಇದು ಚರ್ಚೆಗೆ. ವಿಭೀಷಣ ಮಾಡಿದ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಅವನು. ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಅವನು ನನ್ನವರು ಹೊರಗಿನವರು ಅಂತಲ್ಲ, ವಿವೇಕ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಅವನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ. ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಲಿಲ್ವೋ ಆವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು. ಅಧರ್ಮದ ನಾಶ ಆಗಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವನ ಪಾಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಆಯ್ತು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಗೇವ್ ದಿ ಸಜೆಷನ್. ಅವನು ರಾಕ್ಷಸರು ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ನೋಡು ಹೀಗೆ ಅವನನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಆ ನಿಕುಂಬಳಿ ಆಗ ಮುಗಿಬಾರ್ದು, ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕಳಿಸು, ಅವನು ಎಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ವಿಭೀಷಣನ ಸಹಕಾರ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತರಿಕ್ಷಗತ ಶ್ರೀಮಾನ್. ಯಾರು ಶ್ರೀಮಾನು? ವಿಭೀಷಣ. ವಿವೇಕದಿಂದ ಇದ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಬಂತದ್ದು. ಅಶ್ರೀ, ಆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗಿ ನಿಜವಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಇವನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನೆಲೆಸಿತು. ಸತುನಾಗವರ ಶ್ರೀಮಾನ್, ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿದ್ದದ ಹಾಗೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವಸರವಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರಲೇಬೇಕಾದಂತ ಆರ್ತಿಯನ್ನೇ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಷ್ಟೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತಾನು ಬಂದು ಸೇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಬೇಗ ಬಂದು ಅದು ಹೇಳಿದ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ನಿವೇದಯ ಅಂದ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಎಷ್ಟು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ರಾಕ್ಷಸ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಏನಾರು ಅಯ್ಯೋ ನಾ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಾವಣಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬುದ್ಧಿ ನನಗೆಲ್ಲಾರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ನಾನು ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ಥಂಡಿ ಚಳಿ ಇದೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ, ಏನು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಎದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿ ಅದೇನಾರು ಸೋತ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆನ ಬೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಮಲಗ್ಬಿಡೋದು. ಆಮೇಲೆ 7 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಸ್ನಾನ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮನಸ್ಸು ಎಂದು ಭಗವಂತದ್ದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದೆ ಹೇಳೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನಗಳು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದು. ಈಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರೋ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಏನು ಬಜ್ಜಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರು, ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಚಳಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ವಿವೇಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಅದ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಸಿದ್ನೋ, ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನು ಯಾರು, ಅವ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ನ ಇಲ್ಲ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದನ ಆಯ್ತಾ, ಇದಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ನಿನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಕಾಲ ಆ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ದೇ ಬಿಡ್ತು. 5 ದಿವಸ ಬರ್ತೀವ, ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿವಸ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರು ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಒಂದು ಸಲ ಆಗಿದೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಳಿಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಒಳ್ಳೆಯದ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತೆ. 2 ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೇಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವಿವೇಕ ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅವಸರಸವಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರಿದಾಗ ಆಗ ಬರ್ಬೇಕಾದ ಸಂಪತ್ತು ಒಂದು ಅದೇ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಶ್ರೀ ಗಜೇಂದ್ರ ಆಳ್ವಾನನಿಗೆ ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಪರ್ಯನು ನಿಯಮಾನಃ ಎಂದು, ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನ ನೀವು ಯೌವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತರಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮನ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ಕಿರೀಟವನ್ನು ಇಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮ್ಮತಿಸದೇ ಇದ್ದಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನ ತಾನೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣವು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಂಪನ್ನ ಎಂದದ್ದು. ಯುವರಾಜ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ, ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಯ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆನಲ್ಲಿ. ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ? ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ರಾಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಯುವರಾಜ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಬೇಡ, ಭರತನಿಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ನಾನು ನಿನ್ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಬೇಡ ಅದು ಅಂತ. ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಪನ್ನ, ಪರ್ಸಾನಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೀಸ್, ಕೈಂಕರ್ಯ ಶ್ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ವಸಿಷ್ಠರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಪನ್ನ. ಶ್ರೀ ಭರತಾಳ್ವಾನನನ್ನ ಮಗುವೆ ನಿನ್ನ ಒಳಗಿನ ದುಃಖ ಶಮನವಾಗುವುದು ಎಂದಿಗೋ ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಯಾವನ್ನ ಚರಣೋ ಭ್ರಾತುಹೋ ಪಾರ್ಥಿವ ವ್ಯಂಜನಾನ್ವಿತೋ ಶಿರಸಾಧರಿಷ್ಯಾಮಿ ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮನು ತಮಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ಶೇಷತ್ವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವನ ಪಾದಗಳ ಅಲಂಕಾರವನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ರೆ, ಅವನ ಪಾದಕೆಯನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ನನ್ನ ದುಃಖ ಶಮನವಾಗುತ್ತೆ ಎಂದನಷ್ಟೇ. ಒಡೆಯ ವೈಶ್ರವಣನು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಪಾರತಂತ್ರ ಎಂಬ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉಳ್ಳವರುಗಳು
ಆ ಸಂಪತ್ತುಳ್ಳವರು ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಡಿಯೇನ್ ದಾಸನ್ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಾಗವತರ ಪಾದದೋಳಿಯನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿನೇ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮನೋ ಇದು ಕೂಡ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವ, ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಲ್ಲ. ನಾನು ತೊಂಡನ್ ಸೆಳಗೋಪನ್ ಏಳನೇವನಾಗಿ ನಾನು ಅಡಿಯಾರ್ ಎಂಬೋ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂದೆ ತಂದೈ ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತನ ದಾಸನ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಡೆಯವನಾಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಆ ಏಳನೇವನ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಅಂತ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಥವನ ದಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಾಸೋಹಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಸ್ಯ, ಏನು ಜೋರಾಗಿ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಆಂಜನೇಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನ್ ರಾಮನ ದಾಸ, ಸುಗ್ರೀವನ ಮಂತ್ರಿ. ಅದು ಮರ್ತೋಯ್ತಾ? ರಾಮನಿಗೆ ನಾನು ಕಿಂಕರ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಸಂತೋಷ. ಆ ಸಂತೋಷ ಯಾರಿಗಿದೆ? ನಾನು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂನ್ ಅಂತ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ನಾವು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಅದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಪ್ಯೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ. ಯಾವುದನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೀಳು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೋ ಅದು ನಮಗೆ ಶಿರೋಧಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು, ನಾನು ಭಗವಂತನ ಕಿಂಕರ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಪಾರತಂತ್ರ ಎಂಬ ಸಂಪತ್ತನ್ನುಳ್ಳವರು. ಇನ್ನೂ ಏನು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಇವರುಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸೋಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯವರೇನು ಜನ್ಮ ವೃತ್ತ ಜ್ಞಾನಗಳು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಈ ಪಾರತಂತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾಗುವಷ್ಟದ್ದೇ ಬೇಕಾದದ್ದು. ಅವರ ಕಂಡೀರ್ ಜನ್ಮ ವೃತ್ತ ಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಬರುವಂತ ಅಭಿಮಾನ ಭಗವತ್ ಶೇಷತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇರುವವರು ಉದ್ದೇಶಿರೊಂದು, ನಾನು ಉತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ನನಗೆ ಧನ ಮದ, ಐಶ್ವರ್ಯದ ಮದ, ಜ್ಞಾನದ ಮದ, ಎಲ್ಲ ನಾನು ವಿದ್ವಾನ್, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂಥವರುಗಳಿಗೆ ಆ ಹಂಬಲ್ನೆ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಏನು ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೋಸ್ಮಿ ನ ಚ ಆತ್ಮವೇದಿ ನ ಭಕ್ತಿಮಾಂ ತ್ವಚ್ಚರಣಾರವಿಂದೇ ಅಕಿಂಚನ ಅನನ್ಯಗತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೈಚ್ಛಾನುಸಂಧಾನ ಖಂಡಿತ ಬೇಕು. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳೋದು ಒಂದು, ನಾನೇನೋ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಿರುದು ಬಂದಿದೆ, ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಬಂದಿದೆ, PhD ಆಯ್ತು, ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದನೇ ಆಯ್ತು, ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ಅರಿಯದವನು. ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗರು ಅವರು ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ, ಸಿಂಹ, ಸರ್ವತಂತ್ರ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಿರುದುಗಳೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂದೇನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ வெள்ளை ಪರಿಮೋಹರ್ ದೇಶಿಗರ ವಿರಹ ಒಳ್ಳೊತ್ತು ಎಳೆದಿಯದು ಓಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿನ, ನಾನಲ್ಲ ಬರೆದವನಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಹಯಗ್ರೀವ ಅವನು ಬರೆಸ್ದ, ಅದನ್ನ ಬಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಹಾ ನಮ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರೆದ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಕೊಂಡಾಡೋದು ನನಗೇನು ಕೋಡ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಏನೋ ಇರೋದು ಸಾಲದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಅವನು ಹಾಕ್ದ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನನ್ಗೆ ಬೇಜಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದವ್ ನಾನಲ್ಲ. ಈ ಮನಸ್ಸು, ಈ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಹಳ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಪಂಡಿತ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದೆ? ಇಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಯಾರೋ ಏನು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೊಂದ್ಸರಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಯಾಕೆ ನೀವೇ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಟ್ಟಾಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದ್ ಕೆಟಗರಿ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನೋ ಒಂದ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಗೊತ್ತಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು ನೀವು. ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ?
ಕೇಳಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ. ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಲೌಕಿಕವಾದಲ್ಲಿ, ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಮಾನ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಷಯವನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರ ಮುಖಾಂತರನೋ ಕೇಳೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಾನ್ ಕೇಳೋಲ್ಲ. ನನ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್, ನನ್ ಲೆವೆಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂದೇಹನೋ ಅದೇನೋ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಯಾರಿಂದ ಏನೋ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ನೋ. ನಾನು ಅವರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದೊಂದು ತರ ಮಠ. ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿ, ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಸರಿ ಬೇಗ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿದೆ. ಹಾಗೆ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅವಮಾನ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೈತ್ಯಾನುಸಂಧಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಗೃಹೀತ್ವ ಬಾಲ್ಯೇನ ಪಿಷ್ಟಾಸೇತ್. ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮೆಸೇಜ್. ಕಲೀರಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು. ಬಹುಧಾ ಶ್ರೋತವ್ಯಂ. ಒಬ್ಬರದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಅನೇಕರಿಂದ ಅದೇ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಕೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ. ಏನೇನು ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದು ಹೋಗಿ, ಆದ್ರೆ ನಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನಾನೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಮಾತ್ರ ಬರಬಾರ್ದು. ಬಿಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಅದಾ ಎಲ್ಲ 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 ಕಾಲಕ್ಷೇಪನೂ ಹೋಗಿದೆ. ಏನಿದೆ ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ಏನೋ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಇದು, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನಿದೆ? ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಹೋದ್ ವರ್ಷ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ, ಈ ವರ್ಷವೂ ಅದೇ ತಾನೆ, ಇನ್ನೇನ್ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತ? ಅದೇ ಪಾಶರಗಳು, ಅದೇ ಭಾಷೆಗಳು ಸರಿ. ಹೋದ್ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ? ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಆಗ್ಲಿ, ನೆನಪಿಸಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಇದೊಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಯ್ತು. ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಉಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ? ಅದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾವಿದೆ. ನ್ಯಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಹೇಳ್ದ ಕಿಸಬಾಯಿದಾಸ, ಈ ಗಾದೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ, ಭಗವದ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಕಂಠೋಕ್ತವಾಗಬೇಕು, ಮೆಮರೈಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ದೃಷ್ಟಿ. ಬಹುಧಾ ಶ್ರೋತವ್ಯಂ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರ ಅವರವರ ಶೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳಿ. ಅವರ್ ಕಂಡೀರ್. ಜನ್ಮ ವೃತ್ತ ಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಬರುವಂತ ಅಭಿಮಾನ, ನಾನು ಉತ್ತಮ ಕುಲದವನು, ನನಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಅಭಿಮಾನ ಭಗವತ್ ಶೇಷತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇರುವವರು ಉದ್ದೇಶ್ಯರು ಅಂತಂದ್ರು. ತದೀಯರು, ಅವನಿಗೇ ಸೇರಿದವರು ಎಂದೇ ತಮ್ಮನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಬೇಕಾದದ್ದು. ವೈಷ್ಣವತ್ವ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಜನ್ಮಾದಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲದವರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದವರು. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಕೇಳೋದು, ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ರಂಗಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳುದು, ನಾನು ಅದೇನು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದು ದೊಡ್ಡತನ ಅದು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೋ ಹೆಂಗಿನಿಂದ ಇದೆ, ಏನೋ 2 ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಗೇನಾಯ್ತು? ಈಗ ನಮ್ ತಂದೆ ಏನು ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅವರು ಇವರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಗ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಆಚಾರದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನೇ ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವಂತವ್ರು. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಲಿ, ನಾನು ಹಿಂಗೇನೆ ಇರೋದು, ಅಮ್ಮನ ಹಿಸೋದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಇವ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅವ್ರದಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವಿನೀತ ಭಾವನೆ ಬೇಕು. ತದೀಯರು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾನು ಪರತಂತ್ರ,
ಏನು ಜ್ಞಾನವೋ ಮತ್ತೊಂದು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಿರಿದ್ದು ಅವನನ್ನು ತಿಳಿಯೋದು, ಇನ್ನೂ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವಂಗೆ, ಇನ್ನೂ ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಹಾಗೆ. ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋಣ. ಬಹುಧಾ ಶ್ರೋತವ್ಯ ಪೈಲುಂ ಪಿರಪ್ಪಿಡೆದೋರು, ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಏರ್ಪಡುವ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ ಪನ್ಮಾಮಾಯಲ್ ಪಿರವಿ ಈ ಪಿರವಿಯರ್ ಪಡಿಹಿಂದ ಯಾನದು ಎಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಜನ್ಮವನ್ನೇ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರಷ್ಟೇ. ಈಗ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಭಾಗವತನ ಶ್ರೀಪಾದದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ಲಭಿಸೋದಾದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಜನ್ಮಗಳು ಉಂಟಾದರೂ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಇಂದಿಗೂ 7 ಜನ್ಮಕ್ಕೂ 7 ಪಿರವಿಪ್ಪು 7 8 7 49ಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಉನಕ್ಕೇ ನಾಮ ಚೈವಂ, ನಿನಗೇ ಕಿಂಕರನಾಗುವಂತ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಕಾಮಂಗಳ ಮಾತು, ನಿನ್ನ ಕಿಂಕರನಾಗೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೇನೋ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಬಯಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರದಿರಲಿ. ವಿಭೀಷಣ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಇವರುಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಯಾ ಪ್ರೀತಿ ಅವಿವೇಕಾನ, ಅವಿವೇಕಿಗಳಾದವರು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ, ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿರ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ಬಯಸದಂತಹ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು. ವಿಭೀಷಣ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಧರ್ಮದಿಂದ ವಿಚಲಿತನಾಗಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಹೀಗೆ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಹೀಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಕೇಳದೆ ಇರುವಂತ ಕೀರ್ತಿ, ಚಿರಂಜೀವಿತ್ವ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವರುಗಳಿಗೆ. ಈಗಿನವರಿಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬೇಕು. ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಕೃತಿಯಿಂದ, ನೀವು ನಡೆಸುವ ಜೀವನದ ರೀತಿಯಿಂದ ಜನ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಗುರುತಿಸ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾನಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಈಗ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ಇದು ಮರ್ಯಾದೆ, ಒಬ್ಬರಿಂದ ನನಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ನನ್ನನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗ್ ಕರಿಬೇಕು, ನಾನು ದೊಡ್ಡವನು, ಅದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಅಂತ ಕರೀರಿ, ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕಡಿಬೇಡಿ, ಚಿಕ್ಕವರಲ್ಲ ನೀವುಗಳು. ಹೀಗೆ ಹೇಳೋ ಬದಲು ನೀವು ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡತನವನ್ನ ನಿನ್ನ ಔದಾರ್ಯತೆಯಿಂದ ಇದ್ ಮಾಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡವರು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಗುಣ ಎಷ್ಟಿಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಾವಾಗಿ ಇದ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ನಾಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಈಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಅದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಪದದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕವರು ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಅವನು ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಯುವಕ, ಇನ್ನು ಒಂದು ಕೋಪಿನ ಗಡುಂಬ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ತೇಜಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಿತ್ತು. ವಾಮನ ಬಂದ ಬಲಿಯ ಇದಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞ ನಡೆಯುವಂತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಲ್ರು ತಾವಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಕೃಷ್ಣ ದುರ್ಯೋಧನ ಸಭೆಗೆ ಬಂದ, ದುರ್ಯೋಧನ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಯಾರು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಅವನು ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವನ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ, ಒಂಚೂರು ಹಿಂಗಂದ. ಅವನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದವನು ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಇವನ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ. ದುರ್ಯೋಧನ, ಛೇ ನೀನು ಯುವರಾಜ, ನನ್ನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೀಳೋದೆ, ಯಾರಿಗ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ನು. ಎಲ್ಲರ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದವರು ತಾನೇ, ಎಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ ಕಡೆಯವರು, ಅವರ ಮುಂದೆ ಇವನ್ಗಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಏರ್ಬೇಕು, ದ್ವಂದ್ವಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು. ಭಗವಂತ ಅವನಲ್ಲಿ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ, ನಿತ್ಯ ದಾಸ್ಯಂ ದಾಸ್ಯರಿ ನಿತ್ಯ ದಾಸ್ಯೈಕ ದಾಸ್ಯಂ, ಶ್ರೀರಂಗ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹದ್ದು. ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಿ ಭಗವತ್ ಚರಣಾರವಿಂದೆ ಯಥಾವಸ್ಥಿತ ವಿರತಾಸ್ತಮೇನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ದಾಸರು ಆಡಿದ್ರು, ಭೋಗ ಬೇಡ, ಭಾಗ್ಯ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಜಪ ತಪನೂ ಬೇಡ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸ್ತೋತ್ರಿಯ, ಇಷ್ಟು ಜಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ನೀವು 1008 ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಫಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಕೀರ್ತನಾಥ್, ನಾವು ಮಾಡಿದ ಸತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಅದನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅದರ ಫಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡದಂತಿರ್ಬೇಕು. ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಗ್ರಹಿತ ಬಾಲ್ಯನ ಇಷ್ಟ ಆಸೆ.
ಈ ಅಹಂಕಾರ, ಈ ಈಗೋ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಬೇಕಾದಿದ್ದು. ಅಂತವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಒಲಿತಾನೆ ಅನ್ನೋದು. ಭರತಾಳ್ವ, ನನ್ನ ಮಗುವೆ, ನಿನ್ನ ಒಳಗಿನ ದುಃಖ ಶಮನವಾಗುವುದು ಎಂದಿಗೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಯಾವನ್ನ ಚರಣೋ ಭ್ರಾತು ಪಾರ್ಥಿವ ವ್ಯಂಜನಾನ್ವಿತವು ಶಿರಸಾಧಾರಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮನು ತಮಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಾನು ನನ್ನ ಶೇಷತ್ವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವನ ಪಾದಗಳ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಗ ದುಃಖ ಶಮನವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ. ಆಂಜನೇಯ ಅವನ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ದೂತೋಹಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರ ದಾಸೋಹಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಸ್ಯ, ನಾನು ದೂತ, ಅಡಿಯೇನ್ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸನ್. ಯಾರು ತಿರುವಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಯಾರು ತಿರುವಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ನೀವು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರಿ, ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ಗೆ, ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿ ಯಾರು? ಮೊದಲ ಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್. ರಾಮಾನುಜರ ತಿರುವಡಿ ತಿರು ಅರಂಗ ಅಮುದನಾರವರು. ಹೀಗೆ ಅವರೇ ನನಗೆ ಸರ್ವಸ್ವವು. ಆ ಭಾವ ಇರ್ಬೇಕು ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂತೋಷ, ನಾನು ಇಂಥವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಏನೋ ಟಿವಿನಲ್ಲೋ ಮೊದಲಲ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಹನೀಯರು ಅವರುಗಳು, ನಾನು ಅವರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತವರ ಇದ್ರನ್ನು ಅವರನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಹೀಗೀಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗಿಟ್ಟ ಬರೀ ಅದು ತೋರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಕೆಗೆ ಮಾಡೋದು. ಆ ತೋರಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಇದು ಬರೀ ನಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಾಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಟೈಮೇ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೋ? ಈಗ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಇನ್ಯಾರ ಹತ್ರನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೋ? ಬಹುತೇಕ ಜನರದ್ದು ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ, ಅಯ್ಯೋ ಮಾಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಟೈಮೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ, ಸಂತೋಷ. ಯಾರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟನೋ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಏನು ಇದು ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಬಹುದಾ ಶ್ರೋತವ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳೋದೇನಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು. ಹೀಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಶೇಷತ್ವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವನ ಪಾದಗಳ ಅಲಂಕಾರವನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ದುಃಖ ಶಮನವಾಗುತ್ತೆ. ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ 14 ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ನೀನ್ ಕಾಣದಿದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೆಂಕಿಗೆ ಬೀಳ್ತೀನಿ ಇಂದ. ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋನು ಭರತ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಇವನಿಗೆ, ರಾಮನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಭೀಷಣ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಸೇವೆಯೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೊರಡ್ಬೇಕು, ಪುಷ್ಪಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಬಂದ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಬಂದವ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಭರದ್ವಾಜ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಹೋಗೋದ್ರು ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು ಆಂಜನೇಯನ್ ಕಳಿಸ್ದ, ನೀನ್ ಹೋಗು ಹೇಳು ಭರತನಿಗೆ, ಅವನು ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ, ಅವನು ಆಂಜನೇಯ ಬರುವತ್ತಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಗ್ಲೇ ಅಗ್ನಿಗೆ ಸೇರ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಮನನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ರಾಮ ಕ್ಷೇಮವಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರ್ಛೆ ಬಿದ್ದಾನೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಉದ್ವೇಗ ಭರತನಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಂಜನೇಯನನ್ನ ಆಲಿಂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಂತಹ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೀನ್ ತಿಳಿಸ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಮೊದಲು ಕಳಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆ ಪಾದಕೆಗಳನ್ನ ರಾಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ, ರಾಮ ನೀನ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ಪಾದಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯಭಂಗ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ, ಇದು ನನಗ್ ಬೇಡ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನು ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಯು ರಿಲೀವ್ ಮೀ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಸಿ ತಾನು ಮಗುವಾಗಿ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಭರತ ಹೇಗೆ ಹಿರಿ ಮಗ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಶತ್ರುಘ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣಂದು ಸರ್ವೀಸು ನೋಡಿದ್ವಿ.
ರಾಮನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇದ್ರು ಅಂತ. ಒಡೆಯಾರ್ ವೈಶ್ರವಣನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತೆ ಪಾರತಂತ್ರ ಎಂಬ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉಳ್ಳವರುಗಳಿವರು. ಒಡೆಯಾರ್ ಏನ್ ಒಡೆಯಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಕಿಂಕರತಾಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ಅಂತ ಹೇಳದಂತೆ ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉಳ್ಳವರಾಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೂ ಏನು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಇವರುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸೋಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇಲು ಜನ್ಮ ವೃತ್ತ ಜ್ಞಾನಗಳು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಈ ಪಾರತಂತ್ರ ಸಂಪತ್ತ ಹುಟ್ಟಾಗೋದಷ್ಟೇ ಬೇಕಾದದ್ದು. ಅವರ್ ಕಂಡೀರ್ ಜನ್ಮ ವೃತ್ತ ಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಬರುವ ಅಭಿಮಾನ ಭಗವತ್ ಶೇಷತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದ್ರಿಂದ ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಅವರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಉದ್ದೇಶ. ತದೀಯರು ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದವರು, ತದೀಯ ಆರಾಧನೆ. ಬರೀ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಷ್ಟಲ್ಲ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕಿಂಕರನಾಗೇ ಇರಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಚರಣ ಸೇವೆ ನಿತ್ಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ದಾಸರು ಹೇಳದಂತೆ. ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಭಾಗವತನ ಶ್ರೀಪಾದದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ಲಭಿಸೋದಾದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಜನ್ಮಗಳು ಉಂಟಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ. ರಾಮಾನುಜರು ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಡೋಕ್ ಮೊದಲು ಒಂದಷ್ಟು ಅಡ್ವೈಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಏನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಮೊದಲು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಅದಾಗೋಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಲ್ಲ ತರ್ಕ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕು, ಉಪನಿಷತ್ ಜ್ಞಾನ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೋಗ್ಲಿ, ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಕಲಿಸಿ. ಬರೀ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಲಿಸುವಾಗ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿತೀರಿ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಆಗೋಲ್ವೇ, ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಹೋಗಿ, 108 ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಆ ತಿರುಪಾರ್ಕಡಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ವೈಕುಂಠ ಇದೆರಡು ಈ ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು 100. ಅದು ಆಗಲ್ವಾ, ಶ್ರೀರಂಗ, ತಿರುಪತಿ, ಕಾಂಚೀಪುರ, ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ, ಮಾಸೋತ್ಸವ, ಪಕ್ಷೋತ್ಸವ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ. ತದೀಯರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಪರಮನ್ ಅಂದ್ರು, ಎಮ್ಮಯ ಆಳುವಂ ಪರಮರೆ ಅಂದ್ರು. ನನ್ನಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕವರಾದವರು ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿವರೆಲ್ಲ ಯಾರು, ನಾನೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ನಾನು ಇವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವರಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ ಅಂತವರು. ಮೊದಲು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಪರಮನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ನೀವು ಪರಮರ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ. ಇದು ಇರುವ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳ ಆಧಿಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಗುಣಕ್ಕೆ ಮನಸೋತವರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವತ್ ಸಂಬಂಧ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಂತಾಗತ್ತೆ. ತದೀಯರ ಸೇವೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಭಾಗ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ತದೀಯ ಆರಾಧನೆ. ಅದನ್ನೇ ರಹಸ್ಯ ರತ್ನಾವಳಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ರಹಸ್ಯ ರತ್ನಾವಳಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ ಶೇಷತ್ವಮಂ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವಮಂ ಶೇರ ಅನುಷ್ಠಿಕ ಅವರಿದಾನ ಪೋದ ಕಿಮ್ಮುಪಾದೇಯ ತಮಂ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವತ ಕೈಂಕರ್ಯವೇ ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಭಾಗವತರ ಹಿರಿಮೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ನಮಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಂತ ಈ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 2ஆம் பாட்டு. அவனுடைய அவயவ சோபைக்கு தோத்திருக்கும் அவர்கள் எனக்கு நாಥர் என்கிறார். ಅವನ ಅವಯವ ಶೋಭೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಾವು ಪೂರ್ಣ ಸೋತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಆಳಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ, ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಅವನ ಅವಯವ ಶೋಭೆಗೆ ಮನಸೋತಿರುವವರುಗಳು ನನಗೆ ನಾಥರು ಅಂತಾರೆ ಆಳ್ವ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೋತು ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಗುಣ ವಿಭವ ಇವುಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಆಹಾ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸ್ಬೇಕು, ಕಾರಣಂತೂ ಜ್ಞೇಯ, ಇವನು ಮೂಲ ಕಾರಣ, ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣ, ಇವನು ಸರ್ವಶಕ್ತ, ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ, ಪರಮ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಜಲದಿ, ಆಶ್ರಿತರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಂತಹ ಒಲವು ಇವೆಲ್ಲ ಇರುವಂತವನು.
ಇವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ತಿಳಿದವರು, ಅಂತವರು ನಮಗೆ ನಾಥರು ಅಂತಾರೆ. ಎರಡನೇ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ஆளும் பரமனை கண்ணனை ஆழிப்பிரான் தன்னை தோழுமோர் நான்குடை தூமணி வண்ணன் எம்மான் தன்னை தாழும் தடக்கையும் கோப்பி பணியும் அவர் கண்டீர் நாளும் பிறப்பிடைதோறு எம்மையாளுடை நாதரே. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಆಳುಂ ಪರಮನೈ, ಆಳುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಗುಣಾತಿಶಯವನ್ನು ಉಳ್ಳವನು. ಯಾರ್ಯಾರ್ದೋ ಕಾಲಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವನು ಸಮರ್ಥ, ಸರ್ವ ಸಮರ್ಥ. ಕಣ್ಣನೈ, ಅವತಾರ ಸೌಲಭ್ಯವುಳ್ಳಂತಹ ಕೃಷ್ಣರೂಪಿಯಾದವನು. ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದಂತಹ ಭಗವಂತ ಏನು ತಿಳಿಯದ ಗೊಲ್ಲರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಅವರ ಭಾಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಅಲ್ವೇ. ಆಳಿಪಿರಾನ್ ತನ್ನೈ, ಚಕ್ರಪಾಣಿ, ಆಳಿ ತಿರುವಾಳಿ, ಸುದರ್ಶನವನ್ನು ಕೈನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರೋನು. ಚಕ್ರಪಾಣಿಯಾಗಿ ಉಪಕಾರಕನು. ಓರ್ ನಾನ್ಗು ತೋಳು ಉಡೈ, ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಚತುರ್ಭುಜಗನ್ನ ಉಳ್ಳವನು. ತೂಮಣಿ ವಣ್ಣನ್, ಪವಿತ್ರವಾದ ನೀಲ ರತ್ನದಂತಿರುವ ದಿವ್ಯ ಶರೀರ ಉಳ್ಳವನು. ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹರನೂಪುರ ಶೋಭಿತಂ. ಹಾಗೆ ಅಗಸೆ ಆತಸಿ, ಅಗಸೆ ಹೂವಿನ ಬಣ್ಣದವನು, ನೀಲಮಿಶ್ರಿತ ಕಪ್ಪು ಆದಂತಹ ಎಮ್ಮಾನ್ ತನ್ನೈ, ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ. ತಾಳುಂ ತಡಕ್ಕೈಯಂ ಕೋಪಿ, ವಿಶಾಲವಾದ ಪಾದಗಳನ್ನ ಹಸ್ತಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಜಲಿ ಹಸ್ತರಾಗಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ. ಶಿರಸ್ ಅಂಜಲಿ ಮಾದಾಯ, ಎರಡು ಕೈಯನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರೆ. ನರಸಿಂಹ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಎರಡು ಕೈಯನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಎರಡು ಕೈಯನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ನನ್ನನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಗೋವಿಂದ ಜನಾರ್ದನ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಅವರ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಅವರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪರಾಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ. ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ತಾಳುಂ ತಡಕ್ಕೈಯಂ ಕೋಪಿ, ಅಂಜಲಿ ಹಸ್ತರಾಗಿ. ಪಣಿಯುಂ, ಅವರ್ ಕಂಡಿ, ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡುವವರೇ ಅಲ್ಲವೇ. ನಾಡು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಪಿರಪ್ಪಿಡೈದೋರು, ಜನ್ಮಾವಕಾಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಮ್ಮೈ, ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳುಡೈ ನಾಥರ್ ಕಂಡಿ, ಆಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣ ಭಾವದಿಂದ ಎರಡು ಕೈಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಗೋವಿಂದ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಮಾನ್ ಶರಣಾಗತಿ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಕೈಯು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಮೇಲೆ ಎರಡನ್ನು ಕೈ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ದ್ರೌಪದಿಗೆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಅವಳಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಕೈ ಮುಗಿದ್ಲಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾನಿನ್ನು ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನನಗಿನ್ನೂ ನಾನು ಋಣಿ ಅಂತ. ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ, ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದ ಬಾಗಿಲಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನೋ ಏನೋ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟು ಆ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗೋದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಪ್ಪಲಿನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ತರಕಾರಿ ತುಂಬಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ದಕ್ಷಿಣದ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಆ ಚಪ್ಪಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ. ಅವ್ರು ಸೀದಾ ಬಂದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ತಾಯಾರ ಸನ್ನಿಧಿ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು. ಹೋದ್ರು, ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು. ಅದು ಇವಳು ರಂಗನಾಯಕಿ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕೈ ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡೋಣ ಅವನಿಗೆ. ಸರಿ, ಮೋಕ್ಷ ಒಡ್ಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ, ಅವನ್ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು. ಆದ್ರೂ ಅವನೇನು ಕೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳು ತಲೆ ಬಗ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ ಎಂಬುದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಹೀಗೆ
ಒಂದೊಂದು ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಳುಂ ಪರಮನೆ, ಆಳುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಗುಣಾತಿಶಯವುಳ್ಳಂತವನು ಕಣ್ಣು. ಆ ಕಣ್ಣನೈ ಅವತಾರ ಸೌಲಭ್ಯವುಳ್ಳಂತ ಕೃಷ್ಣ ರೂಪಿಯಾದವನು. ಆಳಿಪಿರಾಂತನ್ನೈ ತಿರುವಾಲಿ ಶಂಖಚಕ್ರಧಾರಿ, ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಪಾಣೆ ದ್ವಾರಕಾ ನಿಲಯಾಚ್ಯುತ ಗೋವಿಂದ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಮಾಂ ಶರಣಾಗತಂ. ಅವನಲ್ಲಿ ಓರ್ ನಾನ್கு ತೋಳುಡೈ, ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಚತುರ್ಭುಜಗಳನ್ನುಳ್ಳವನು. ತೂಮಣಿವಣ್ಣನ್, ಪವಿತ್ರವಾದ ನೀಲ ರತ್ನದಂತಿರುವ ದಿವ್ಯ ಶರೀರ ಆದಂತಹ ಯಮ್ಮಾಂತನ್ನೈ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ. ತಾಳುಂ ತಡಕ್ಕೈಯುಂ ಕೋಪಿ, ವಿಶಾಲವಾದ ಪಾದಗಳನ್ನ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಜಲಿ ಹಸ್ತರಾಗಿ ಪಣಿಯುಂ ಅವರ ಕಂಡಿ, ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡುವವರಲ್ವೇ ಅವರೇ ಅಲ್ವೇ. ನಾಳು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಪಿರಪ್ಪಿಡೈ ತೋರು, ಜನ್ಮಾವಕಾಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಎಮ್ಮೈ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳುಡೈ ನಾಥರ್ ಕಂಡಿ, ಆಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅವನ ದಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವರು ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಈಡನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾಳೆ ದಿವಸ, ನಾಳೆಯ ವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಗತ್ತಿದ ಭಗವದ್ ವಿಷಯ. நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். கவிதார்க்கிக சிம்மாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமः. வாதித்வீப சிரோபங்க பஞ்சான பராக்கிரமः ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதார்யः சிரம் விஜயதாம் புவி. श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः. सर्वं श्री वासुदेवार्पणमस्तु.